अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड़ी गल लतीफ़ चौधरी दे नाल मैं तुहाडा मेज़बान एहसन कामरे। नाज़रीन, पूरी दुनिया ਦੀਆਂ नज़रां ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਨ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਦੌਰੇ ਤੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਹ ਦੌਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮਸ਼ਰਕ ਵਸਤਾ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਈਵਾਨ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਫਿਰ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੇ ਮੌਸ਼ੀ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਤਫਸੀਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਸਦੂਰ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ और ये भी सामने आया कि चीन जोड़ा वे वो अमरीका के नाल तजारत जी वो वधाई है दिफाई हवाले नाल भी तो दूसरी मार्केट्स की भी। और ये नाल ईरान के वाले नाल अहम जी गल आई कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि चीन जोड़ा वे वो भी चाहता है कि आपने हुरमज़ जोड़ा उन्होंने खुलवाया जाए। और उन्होंने कहा कि चीनी सदर जोड़े ने वो भी इस चीज़ उत्ते रजामंद ने और वो कहते हैं कि ईरान जोड़ा वे जौहरी हथियार नहीं रख सकता। तो ईरानी जोड़े वज़ीर खारजा ने उन्होंने का भी ये कोई रद्दअमल आया। उन्होंने कहा कि अस्करी दबाव के नाल कुछ हासिल नहीं हो सकता। आपने हुरमज़ की जी बंदिश है वह जिम्मेदार ईरान नहीं है बल्कि जोड़े ताकत खिते के कशीदगी पैदा करनी चाहदियाँ ने वो अनासर जोड़े ने वो ये जिम्मेदार ने। और नाल उन्होंने भी कहा कि पाकिस्तान की सालसी जी हाले नाकाम नहीं हुई। तो चीनी सदर जोड़े ने उन्होंने भी इस हवाले नाल कहा कि मशरक वस्ता दे फौरी जंग बंदी जी ना होनी चाहिए और जंग बंदी जी आरजी नहीं बल्कि जामिया जंग बंदी जी है वो होनी चाहिए। तो अज के प्रोग्राम ये उत्ते डिस्कस करांगे कि दौरा कितना अहम रहा ये की हासिल होया और ख़ास तौर पर ईरान के हवाले नाल ये जोड़े मामलात ने उन्होंने उत्ते भी डिस्कस करांगे। तो ये नाल अगर असी मुल्की सियासत के हवाले नाल देखने तो महंगाई के खिलाफ जड़ियाँ ने बड़ियाँ आवाज़ा उठ रही ने। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी ये वाले नाल गलबात की है। मौलाना फजल रहमान भी ये एक तहरीक चलाने दी गल्लां कर रहे हैं और ये उत्ते भी डिस्कस करांगे कि सारे जिन्हें लीडरान ने जिन्हें जमातां ने वो हुकूमत दे विच किसी ना किसी तरह हिस्सा भी ने और कई सालों तो पाकिस्तान च हुकूमत करें लेकिन ये बावजूद इत्थे महंगाई और आम आदमी के मसाइल जोड़े ने वो हल नहीं होए। तो ये उत्ते डिस्कस करांगे। तो चलने लतीफ़ चौधरी साहब जी। चौधरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी जनाब, की हाल चाल ने? ठीक ठाक, तुसीं सुनाओ? तबीयतां राजी ने? ठीक हो? बेहतरीन। सब ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਸੇजेस ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਫਿਰ ਅਗਰ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਸ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਜੂਨ ਤੱਕ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 2 ਘੰਟੇ ਤਾਜਰਾਂ ਨੂੰ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ कि अगर पॉसीबल हो सकता है। हालांकि मैं भी कहा कि मैं जाती तौर के उत्ते ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੱਕ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਅਰਲੀ ਖੋਲੋ। ਹਾਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਚ ਖੋਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸੀ ਔਰ 8 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਤਾਜਰ ਵੀ ਸਨ ਔਰ ਆਮ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਗਰਮੀ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੈ ਤੇ ਰਾਤ ਬਹੁਤ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਾਈਦਾ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਗੇ ਬੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬੜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ 7:30 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਔਰ 8:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਘੰਟਾ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਤੇ ਤਾਜਰਾਂ ਦਾ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਲੋਕ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਮੁਤਾਲਬਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੂੰ ਆਵਾਮ ਦੇ ਨਬਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। जो सब इसका मतलब तो यही है ना कि हालात जिन्हें वो बेहतरी की तरफ ही जा रहे हैं। इसका मतलब है कि क्योंकि मैशत और पेट्रोलियम की शॉर्टेज इन्होंने सारी चीज़ों देखते हुए फैसला किया गया सी जंगी वाले नाल। हाँ तो मेरा ख्याल वो बेहतरी की तरफ जा रहा है और तुसी जिहड़ा क्वेश्चन भी किया असी अगर दौरा चीन का जिहड़ा सी उहदे इंपैक्ट भी आने ने ना दुनिया के उत्ते तो पैने ने क्योंकि एडा वड्डा दौरा सी और सब का इंटरस्ट ਜਿਹੜਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਵੀ ਸਨ ਤੇ ਆਵਾਮ ਵੀ ਸਨ, ਬਾਸ਼ਊਰ ਤਬਕਾ ਵੀ ਸੀ ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਿਡਲ ਈਸਟ ਦਾ ਕਿਆਦਤ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਯੂਰਪ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੀ ਹਕੂਮਤਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਮਲਾਤ ਨਿਕਲਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਪੈਕਟ ਲਾ ਮੁਹੱਲਾ ਆਲਮੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਇਸ ਸਾਰੀ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਕਿਆਦਤਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਖਾਸੀ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬਾਡੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕੋਆਰਡੀਅਲ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਹਾਂ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਕਿ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੈਸਚਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੋਈ
ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਜ਼ਰਵ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਸਰਦਮਿਓਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਤਾਸੁਰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਤੇ ਚੀਅਰਸ ਕਰਦੇ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੈ ਯਾਨੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜੈਸਚਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲ ਰਹੇ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਬਤੌਰ ਇਕਨੋਮੀਜ਼ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਸਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਾਵਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਝੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਤੇ ਕਨਫਲਿਕਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੇਕਿਨ ਖਿਆਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੈਨਜ਼ੁਏਲਾ ਵਾਲਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਖਿਆਲ ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਆਬਨੇ ਹੁਰਮਤ ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਕੋਈ ਟਫ ਕੋਈ ਚਾਈਨਾ ਮੌਕਫ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਧਮਕੀ ਦੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਸੀ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਤਜ਼ੀਆਕਾਰ ਵੀ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਬੁਖਾਰ ਵੀ ਅਕਸਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਵੀ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਤੇ ਕੁਝ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਜ਼ਬਾਤ ਦਾ ਗਲਬਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ 2-3 ਮੁੱਕੇ ਮਾਰਨਗੇ ਸਦਰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਚਪੇੜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣਗੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਗੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਜਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਐਂ ਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਦਾ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਹ ਵੀ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾਇਆ ਜਾਏ। ਦੇਖੋ ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਹੱਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਮਾਮਲਾ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਾਈਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਤਸ਼ਰੀਫ ਲੈ ਆਏ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਸੀ ਐਡਾ ਵੱਡਾ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਐਸਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਨਾਇਬ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆ ਕੇ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਗਏ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਕਿਆਦਤ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਰਾਬਤੇ ਵੀ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫੋਂ ਹੀ ਦੋਨੋਂ ਤਰਫ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਵਾਬ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਵਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਗਰ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਜਵਾਬ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ, ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚ ਨਰਮੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ, ਕਿਹੜੀ ਐਸਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਈਰਾਨ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਇੰਟੈਕਟ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵਰਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਤਾਲਿਬਾਨ ਹੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਉੱਠਣਾ ਬਹਿਣਾ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਸਨ ਇੱਥੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕੁਝ ਐਸੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਕੋਈ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਬਲਾ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸ਼ਿਕਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਜੀ, ਬਲਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਜਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ। ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲਓ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇੜਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨਗੇ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਤਗੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਜ਼ਾਲਮ ਵੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹਦਾ ਅਸੂਲ ਜ਼ਾਬਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਕਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਦੀਨ ਮਜ਼ਹਬ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰੋਟੀਆਂ ਖਵਾਉਂਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਦਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਅਹਿਸਾਨ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰ ਸਮਝਣਾ। ਸਹੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੀ ਸ਼ਿਰਸਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਸੱਪ ਹੈ ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ ਕਿ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਚੂਲੀਆਂ ਦੁੱਧ ਪਿਆਈਏ। ਉਹ ਮਿਸਾਲ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਹ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਜੀ। ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਿਸਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਸਲ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਮਾਪਿਆਂ ਤੇ ਬਣੀ ਹੋਈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਤੇ ਘਿਓ ਦੀਆਂ ਨਾਲਾਂ। ਉਹਦੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਮਿਸਾਲ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੱਢਣ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਦੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਜ਼ਡਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ।
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਡਮ, ਇਹ ਅਟਲ ਸਚਾਈ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹੀ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦ, ਜਿਹੜਾ ਸਫਾਕ ਕਾਤਲ ਹੈ, ਉਹ ਕਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ, ਕਦੇ ਅਮਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਅੰਜਾਮ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ ਗੱਲ, ਉਧਰ ਦੀ ਦੂਸਰੀ ਤਰਫ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ, ਈਰਾਨ ਲੈ ਆਨੇ ਆ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਤ ਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਈਰਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਭਲਾਈ ਨਿਕਲੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾ ਸੈੱਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਈਰਾਨ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤੀਸਰੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਡਿਸਕਾ, ਉਹ ਵੀ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪ ਨਾ ਹੁਰਮਤ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਖੁੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਫੌਰੀ ਤੇ ਜਾਮੇ, ਇਹ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਖੁਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਦਾ ਗਿਲਾ ਤੇ ਇਹ ਹੈਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਜਾਇਜ਼ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਬਿਲਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਔਰ ਬਾਸਰ ਅਰਾਗਚੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਤ ਦੀ ਬੰਦਿਸ਼ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਸ਼ਰਪਸੰਦ ਨਾਸਰ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੇਣੀ ਕਿ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਖੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਟਰੰਪ ਵੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਦੋਵੇਂ ਜਣੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨਾਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦੀ ਟ੍ਰੇਡ ਕਰ ਲਈ, ਤਕਸੀਮ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵੰਡ ਲਈ ਹੈ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਬਣ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਦੀ ਤਰਫ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਾਕਤਦਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਦੋਨੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਅਪਕਮਿੰਗ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠ ਗਈਆਂ, ਇਕੱਠੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਵੰਡ ਲਏ ਨਾ। ਸਤੰਬਰ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਾਵਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਦੀ। ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦੀ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਚੀਨ ਅਮਰੀਕਨ ਸੋਇਆਬੀਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇੰਪੋਰਟਰ ਹੈਗਾ। ਸਹੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਫਿਰ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੋਇੰਗ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮੁਜ਼ਾਕਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਚੀਨ ਦੇਖਣਾ ਤੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਨ ਕੀ ਲੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਫਦ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਜੇ ਐਲੋਨ ਮਸਕ ਟੈਸਲਾ ਦੇ ਮਾਲਕਾਨ ਉਹ ਗਏ ਸਨ, ਤੇ ਐਪਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਗਏ ਸਨ। ਪੂਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰਾ ਵੱਡੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀ ਕਲਾਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ। ਤੇ ਇਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਐਡਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤਾਂ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਚਾਈਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਚਾਈਨਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰ ਸਾਰੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਚੀਪ ਲੇਬਰ ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇਖਿਆ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾਸ ਨਾਲ ਜਾਮ ਟਕਰਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਔਰ ਕੁਝ ਸੋਚ ਵੀ ਦੇਖ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਗਰੀਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈ, ਕਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਕਦੇ ਕੌਮੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕਬਾਇਲੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀ ਕੁਵਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੋਈ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਕਾਮਨ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ। ਚਾਈਨਾ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਕਲਚਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲਚਰਲ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਮਜ਼ਹਬ, ਉਹ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕਨ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਕਿ ਵਹਦਾਨੀਅਤ ਪ੍ਰਸਤ ਨੇ, ਦੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਨੂੰ ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਮਜ਼ਾਹਬ ਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਤਸਲੀਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਜੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟਸ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆਵਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈਆਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਤੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਕੀ ਮੁਫਾਦਾਤ ਕੀ ਮੁਸ਼ਤਰਕਾ ਨੇ ਰੋਕੜਾ, ਪੈਸਾ, ਦੌਲਤ, ਟ੍ਰੇਡ, ਮੰਡੀ, ਜਿਹੜੀ ਰੈਸ਼ਨਲ ਥਿੰਕਿੰਗ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਕਿਆਦਤ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਯਾਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਪ ਬੜਾ ਨਾ ਭਈਆ, ਸਭ ਸੇ ਬੜਾ ਰੁਪਈਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵਿੰਗ ਵਿਦ ਦ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰੇ ਨੇ ਕਿ ਮਾਂ ਬਾਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਰੁਪਈਆ ਹੈ। ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਇਹੋ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਲਾਈਫ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਇਹ ਉਹਦਾ ਮੁਹਾਵਰਾ ਨਹੀਂ ਮੁਹਾਵਰਾ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ, ਠੀਕ। ਉਹਦੇ ਮੁਹਾਵਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿਊਮਨ ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਹੈਗਾ, ਯੈਸ, ਕੈਪੀਟਲ ਥੱਲੇ ਹੈਗਾ, ਕੈਪੀਟਲ ਨੀਡ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਵੈਨ ਯੂ ਆਰ ਲਿਵ ਇਨ ਦੀ ਰੋਮ ਡੂ ਐਜ਼ ਦੀ ਰੋਮਨ ਡੂ, ਯੈਸ, ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਅਖਲਾਕੀਆਤ, ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਥਿੰਕਿੰਗ ਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਵੇ ਆਫ ਲਾਈਫ ਇਹ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਟਕਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰੇ ਜਾਓ। ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਖੂਬਸੂਰਤ ਉਹਦੇ ਜ਼ਾਲਮਾਨਾਪਨ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੈਪੀਟਲਿਸਟ ਨੂੰ, ਉਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਇਜ਼ ਦ ਬੈਸਟ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸਟ੍ਰੀਮਲਾਈਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਬੁਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥਿਓਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ। ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਖਰਾਬੀ ਮੁਆਹਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਲਚਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਵਕਤ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰਸ ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹ ਇੱਕ ਇਵਾਨ ਨੁਮਾਇੰਦਗਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਤਰਦ ਹੋ ਗਈ, 212 ਵੋਟ ਹੀ ਆ ਗਏ ਸਨ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਐਸੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਅਮਰੀਕਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਜੋ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਜਾਂ ਜੰਗੀ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੇ ਪਾਵਰ ਦਾ ਨਜਾਇਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਵਰ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਬਤੇ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹਨੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੈਂਗ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਪਾਵਰ ਨੇ ਅਖਤਿਆਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤੇ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਜਦੋਂ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਵੇ। ਠੀਕ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕੰਟੇਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕਰਾਰਦਾਦ ਪੇਸ਼ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਗਏ ਨੇ, ਉਧਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਹੋਏ ਨੇ। 60 ਦਿਨ ਦੀ ਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਕਰਤੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਨੌਲੇਜ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦਾ ਰਸਤਾ ਕੱਢ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਪਾਵਰਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਸਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰ ਲੇਗਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਡਰਨ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਹਨ 'ਚ ਰੱਖੋ ਕਿ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਫ਼ਰ ਕੀਤਾ ਲੱਖੋਂ ਸਾਲ ਦਾ, ਉਹਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਡਵਾਂਸ ਦੌਰ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਿਹਤਰ ਆਉਂਦੀ ਜਾਏਗੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ। ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਤੇ ਵੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਚਲੋ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ ਵਕਤ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਵੈਲਕਮ ਬੈਕ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸਦਰ ਦੇ ਦੌਰਾ ਚੀਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਔਰ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਔਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਤੇ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ ਈਰਾਨ ਦੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੇ ਮੁਲਕੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਾਸਤੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ईरान अमरीका कशीदगी है, आपने हुरमज़ की बंदिश है और मसाइल ने जिहदी वजह तो पूरी दुनिया नू मसला तो हो रहा हाले भी आलमी मार्केट्स दे विच इस्तेकाम नहीं आया ਉਹ ਆਇਲ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਸ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਸਲਾ ਕਿਦੋਂ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ? ਇਹ ਕੋਈ ਕਿਤੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦਾ ਨਾਲ ਲੰਬਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮਾਮਲਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ? ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਲੰਬਾ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਹੈ ਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਔਰ ਚਾਈਨਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕੁਝ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉੱਤੇ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਪੂਰੀ ਐਕਸਪਲਾਈਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ। ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਨ ਚਾਈਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਵੱਲ ਤਾਇਵਾਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਔਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਤਾਇਵਾਨ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਨਾ ਮਨਸੂਬਾ ਸੀ, ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਦਿਓ। ਹੁਣ
ਜਿਹੜੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਅਸੀਂ ਦਈਏ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਾ ਦਈਏ। ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਕੋਈ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾ ਕੀਤੀ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੋਈ ਹੈ ਗੱਲ, ਤੇ ਕੁਝ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਮੌਕਫ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਦੇਖੋ, ਸਾਡੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਤੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਗੜਿਆਂ ਦਾ 27-100 ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਧਰ ਕਰਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਆਲਮੀ ਇਕਨੋਮੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਸਰ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਇਲ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾਤ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਹੈ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਆਦਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਖਾਸੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਲਚਕ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਉਹ ਲਚਕ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਰੱਦ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਗੌਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਸ਼ਰਾਇਤ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮੁਸਤਰਦ ਕਰਤਾ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਬੜੇ ਸ਼ਾਰਪ ਆਦਮੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਤਾਂ, ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਕਬੂਲੀਅਤ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਲਿਆ ਕੇ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪੜਾਂਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸੱਵਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ 20 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦੀ ਤੇ ਕਾਬਲੇ ਕਬੂਲ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਚਲੋ 20 ਨਹੀਂ ਤੇ 15 ਤੇ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। 10 ਸਾਲ ਦੀ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ 15 ਤੱਕ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਆਪਨੇ ਹੁਰਮਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਸਲਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਈਰਾਨੀ ਮੰਨ ਲੈਣਗੇ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ ਈਰਾਨ ਦੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਫਰਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਰਨ ਚੁੱਕੋ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਤਦਰੀਜ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਤੇ ਪੂਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਫੌਰੀ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਨਹੀਂ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕੋਈ ਹੁਣ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜੰਗ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਤੇ ਇਹ ਹੁਣ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਤਰਫ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਡੀਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈਰਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਈਰਾਨੀ ਕਿਆਦਤ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਬਚਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹੋ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੌਕਫ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਰਜੀਮ ਬਚਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਰਜੀਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਦੀ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ ਨਾ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਕਿੱਧਰ ਇਰਾਕਚੀ ਤੇ ਕਿੱਧਰ ਰਹਿਬਰ ਤੇ ਕੌਣ, ਫਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ ਸਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਰਜੀਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਈਰਾਨ ਦੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਰਜੀਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ। ਰਜੀਮ ਰਹੇਗੀ, ਵਕਤ ਆਏਗਾ, ਹਾਲਾਤ ਅੱਗੇ ਬਦਲਣਗੇ ਤੇ ਮੇ ਵੀ ਯੂਰੇਨੀਅਮ ਦਾ ਕੋਈ ਰਸਤਾ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਵੈਸੇ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਤਫਾਕ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਰਜੀਮ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਚੀ, ਕੋਈ ਜੰਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਜੰਗ ਵੱਡੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਔਰ ਈਰਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਔਰ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਚ ਕੋਈ ਨਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਰਮੀ ਆ ਬਤਦਰੀਜ। ਮੈਂ ਖਿਆਲ ਈਰਾਨ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟੇਗਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦੇ ਦਿਓ। ਈਰਾਨ ਕਹਿਣਗੇ ਸਹੀ, ਪਹਿਲੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਇਦ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣੇ ਆ ਅਸੀਂ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਰਸ਼ੀਅਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਸੁਲ੍ਹਾ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਸ ਵੀ ਤਾਂ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਔਰ ਚੀਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ UAE ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਵੀ ਈਰਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਲਏਗਾ। ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਕਿ ਇਸ ਸਾਰੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਵੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਤੇ ਹੈ। ਤੇ ਰੂਸ ਵੱਡਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਲੈ ਲਿਆ ਨਾ ਆਪਣਾ ਸਟੇਕ। ਦੇਖੋ ਬੇਰਹਿਮ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ, ਪੈਸਾ ਦੌਲਤ। ਚਾਈਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੋਈ ਇਹ ਚਾਹੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਰਸ਼ੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਦੇਵਾਂ? ਨਹੀਂ, ਰਸ਼ੀਆ ਆਪਣੀ ਮੰਡੀਆਂ ਆਪ ਤਲਾਸ਼ ਕਰੇ। ਚਾਈਨਾ ਨੇ ਤੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਇਸਤਵਾਰ ਕੀਤਾ, ਮੰਡੀ ਦੀ ਮਈਸ਼ਤ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਮਿਊਨਿਜ਼ਮ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਵਰਲਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਾਹੰਗ ਕੀਤਾ, ਮਾਰਕੀਟ ਨਾਲ ਹਮਾਹੰਗ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਔਰ ਅਮਰੀਕਨ ਔਰ ਯੂਰਪੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਫਾਇਦਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਚੁਕਾ ਲਈਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਮਲਾਤ ਉਹਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਹੱਲ ਹੁਣ ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਰੂਸ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਕਰੇਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਲਵਾਂ, ਡਕਾਰ ਮਾਰ ਦੇਵਾਂ, ਤੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਉਹ ਵੀ ਇੱਜ਼ਤ ਦਾ ਰਸਤਾ ਚਾਹੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵੀ ਚਾਹੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮਸਲਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਵੀ ਚਲੋ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਗੇਮ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਤਨਾਜ਼ਰ 'ਚ, ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਸਾਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕਰ ਲੈਣ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਕਨੋਮੀ, ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਇਕਨੋਮਿਕ ਪ੍ਰੋਸਪੈਕਟ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਕੀ ਗੇਨ ਕੀਤਾ, ਲਾਈਕ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ईरान के हवाले नाल या कोई वड्डी इन्वेस्टमेंट और इस तरह की चीज़ा कोई सानू ऐसी सिचुएशन नज़र आई है, क्योंकि चाइना रशिया वगैरह ने तो अपने अपने मामला ठीक कर लए ने कुछ। देखो अज भी जड़ा प्रेजिडेंट ट्रंप है उन्होंने पाकिस्तान दे प्राइम मिनिस्टर की तारीफ की पाकिस्तान ने ये की हासिल किया इस लड़ाई दे विच। पाकिस्तान का ये पहला काम तो जड़ा उन्हें हासिल किया, पाकिस्तान ने अपने मुल्क नू इस जंग तो बाहर रखा। हाँ वैसे है तो बहुत बड़ा क्रेडिट है, ठीक है ना। जिवें दहशतगर्द सन और मुल्क के अंदर जो सूरत हाल सी, पाकिस्तान की क्यादत ने जंग तो पाकिस्तान दहशतगर्दी तो इक्का दुक्का ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਐਸਨ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਵੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ, ਜੰਗ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਬਚੇ ਹਾਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਚੇ। ਤੇ ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਦੂਸਰਾ ਅਸੀਂ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀਤੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ, ਇੱਕ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਤ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਨਵਾਇਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ। ਤੀਸਰਾ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਖਲਸਾਨਾ ਚੱਲੇ, ईरान ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਔਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨਾਲ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ। ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਈ ਇਕਨੋਮੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਜੰਗ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਕਤ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਏਗਾ ਪਾਕਿस्तान। ठीक हो गया जी, दुआ भी है साड़ी ते ख्वाहिश भी यही है। नाज़रीन प्रोग्राम च वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक तो बाद जो वापस आवांगे तो इत्थों ही अपनी गल का सिलसिला जिहड़ा वे वो जारी रखांगे, और खास तौर पर जी पाकिस्तान दे विच महंगाई है उहदे हवाले नाल जिहड़ियां आवाज़ां उठ रही ने उहदे उत्ते गल करांगे। साडे नाल जुड़े रहो। वेलकम बैक नाज़रीन। ईरान अमरीका इसराइल जंग के असरात जिते पूरी दुनिया ते आए उत्थे पाकिस्तान के उत्ते भी ने कि पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों च इजाफा होया, उहदे नाल महंगाई च भी इजाफा होया। तो महंगाई सिर्फ पाकिस्तान का कोई आरजी मसला नहीं है, बल्कि पाकिस्तान की महंगाई जिहड़ी उहदे च जिन्नियां पाकिस्तान की सियासी जमातां जिहड़ियां इकतदार दे विच रहियां ने, अपने अपने दौर दे विच उन्होंने महंगाई घट करने दे दावे तो जरूर किए, लेकिन महंगाई हर गुजरते दिन दे नाल उहदे च इजाफा ही होया। तो हुण भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जिहड़े ने उन्होंने भी कहा कि आवाम का बड़ा दर्द है और महंगाई जी हो रही है, उन्होंने भी अदरा के ते हवाले नाल हुकूमत नाल मिल के कोशिशां करनगे तो कोई इहदे च कमी लाई जा सकेगी। दूजी तरफ जे फे दे सरबराह मौलाना फजल रहमान उन्होंने भी ये खिलाफ बड़ी भरपूर आवाज़ भी चुकी और उन्होंने यह भी ऐलान किया कि कोई तहरीक भी इस हवाले नाल चलाएंगे। तो चोर साहब को सवाल यही है, चोर साहब ये सारिਆਂ ਨੂੰ महंगाई का दर्द भी है, आम आदमी का दर्द भी है, उस तो बाद कहते जी घट भी करांगे, सारे स्टेक होल्डर्स भी ने, यानी पता भी है इन्हां नूं चीज़ां दा भी पता है। तो यह महंगाई का मामला जिहड़ा वे चोर साहब ये हल किवें होएगा? देखो गल उही आंदी है ना कि ये इंज हैगा कि भी जिहड़ी साडी पोलीटिकल क्यादत हैगी है और साडा जिहड़ा सिस्टम हैगा, जिहड़ी साडी जिहड़ी गवर्निंग मशीन हैगी जिहदे च ब्यूरोक्रेसी सारी उहदे च आ जांदी, ते इन्हां नूं सारा पता है। मौलाना फजल रहमान होन, तुसी ये देखो कि मौलाना फजल रहमान की पार्टी केपी के अंदर वजीर आला भी रही है, ठीक है, बिल्कुल इकतदार रहा उन्हां कोल। ते बलोचिस्तान दे विच भी हुकूमतां मुसलसल कायम रहियां ने। उन्हां दा बजट थोड़ा है, उन्हां दा बजट बहुत है, उन्हां दे वफाक नाल मालियाती मसाइल ने, वो एक अलग इशू है। लेकिन जिहड़ा सूबे दे कोल बजट हैगा गुज़श्ता 50 सालां दे विच ला लो, 1970 71 तो बाद दा ही चलो तुसी ला लो ना, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਥੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਜਿਹੜੇ ਅਖਤਿਆਰਾਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਦੇ ਤਹਫੁਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਜੰਗਲਾਤ ਕੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। केपी ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਲਟ 'ਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਸ਼ਤੂਨ ਬੈਲਟ ਵੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਨਵਾਰੁਲ ਹਕ ਕਾਕੜ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਪਾਕਿस्तान ਵੀ ਰਹੇ ਨੇ, ठीक है ना। जमाली साहब भी बलोचिस्तान इस मुल्क के वजीर आजम रहे हैं, केपी तो सदर रहे हैं, गुलाम इसहाक खान साहब प्रेजिडेंट रहे हैं, ठीक है ना। अयूब खान वर्गा बंदा इत्थे मुल्क दे प्रेजिडेंट रहा, आर्मी चीफ रहा। तो उन्हां इलाकिਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਡੈਮ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲ ਸਿਸਟਮ, ਕਾਲਜਿਸ ਸਿਸਟਮ, ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ? ਉਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਉਥੋਂ ਦੀ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨੇ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਹਾਸਬਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਹੋਣ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਹੋਵੇ, ਮਹਿਮੂਦ ਅਚਕਜ਼ਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਔਰ ਪਸ਼ੀਨ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਲਾ ਅਬਦੁੱਲਾ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸੈਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਟੁੱਟੇ ਪਏ ਜੇ ਉੱਥੇ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਬੰਦ ਬਣਾਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦੇ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋ, ਗਰੀਬ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ, ਨੱਸਦੇ ਹੋ, ਕਦੇ ਕਰਾਚੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਲੜਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਇਲਾਕਾਈ ਇਸ਼ੂ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰ ਕੇ ਫਸਾਦਾਤ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਚੱਲ ਸਕਦੀ, ਵਕਤ ਬਦਲ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਦੁਨੀਆ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਬਾਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਰਾਤੇ ਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਅਫਰਾਤੇ ਜ਼ਰ ਵੱਧਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਇਨਕਮ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਤਲੇ ਇੰਜ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਦੇ ਰੋਡ ਨੈਟਵਰਕ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੂਬਾਈ ਹਕੂਮਤਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੂਬਾਈ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਕੋ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੈਡੋ ਕੈਬਨਿਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਸ਼ਿਵਾਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਿਹਤਰ ਕੰਮ ਚਲੋ ਰੋਡ ਤੇ ਗੁਸੌਖੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੋ ਕੀਤਾ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ। ਸਿੰਧ 'ਚ ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਵੇਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਗੰਬੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣਿਆ, ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਸਪੀਟਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹਜੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੇ ਸਿੰਧ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗੀਰਦਾਰੀ ਵਡੇਰਾ ਕਲਚਰ ਹੈਗਾ, ਇੰਤਹਾਈ ਪਸਮੰਦਗੀ ਉੱਥੇ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਿਲਾਵਲ ਭੁੱਟੋ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਨੌਜਵਾਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖਤੂਨੇ ਅਵਲ ਹੈ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦੀ, ਆਸਫਾ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨਸਲ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ ਮੁਹਤਰਮਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕੰਮ। ਹਾਂਜੀ, ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਮਕਾਨ ਦਾ ਨਾਰਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਠਿਆ ਨਾ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਤੇ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਨਾਰਾ ਲਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਅੱਜ ਦੀ ਇਕਤਦਾਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੰਨੇ ਪਪੂਲਰ ਲੀਡਰ ਸਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਨਾਰਿਆਂ 'ਚ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਪਰਸੈਪਸ਼ਨ ਹੀ ਬਿਲਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਾਡੇ ਦਾਨਿਸ਼ਵਰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਵਾਮ ਦਾ ਬੜਾ ਦਰਦ ਰਹਿੰਦਾ, ਔਰ ਆਮ ਹਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇਖੀਏ, ਫੈਕਟਸ ਐਂਡ ਫਿਗਰਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਤਾਂ ਸਿੰਧ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਈ ਤਸੱਲੀ ਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਫਸੋਸਨਾਕ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੀ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗਾ ਕਿ ਰੋਟੀ ਕਪੜਾ ਔਰ ਮਕਾਨ ਇਹ ਸਿੰਧ ਦਾ ਨਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੀਪਲਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਰਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਮੁਰਾਦ ਸੀ ਕਿ ਕਿਆਦਤ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜ਼ੁਲਫਕਾਰ ਅਲੀ ਭੁੱਟੋ ਸਾਹਿਬ ਸਨ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਤਰੱਕੀ ਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਐਲੀਮੈਂਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਮੁਬਸ਼ਰ ਹਸਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਡਾਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੇਖ ਰਫੀਕ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਬਾਬਾ ਸੋਸ਼ਲਿਜ਼ਮ ਸ਼ੇਖ ਰਸ਼ੀਦ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਡਾਕਟਰ ਗੁਲਾਮ ਹੁਸੈਨ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕ ਸਨ। ਜੀ ਕਰਾਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰਦੂ ਸਪੀਕਿੰਗ ਲੋਕ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਜ ਹੈਦਰ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਹੋਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਤੋਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੀ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਨ, ਉਹ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਔਰ KP ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਆਫਤਾਬ ਸ਼ੇਰਪਾਓ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਸਨ, ਉਹ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸਨ। ਹਯਾਤ ਮੁਹੰਮਦ ਖਾਨ ਸ਼ੇਰਪਾਓ ਸਾਹਿਬ ਸਨ, ਉਹ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਆਮ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜਦੋਜਹਿਦ ਕੀਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਧ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਇਤਲਾਤ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ ਅੰਦਰੂਨ ਸਿੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਤਰੱਕਿਆਤੀ ਜਿੰਨੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਇਕਤਦਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਤੇ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜਾਗੀਰਦਾਰਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੋਲਡ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ, ਔਰ ਪੀਰ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬੜੇ। ਤੀਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ ਕਰਾਚੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਾਸ਼ਊਰ ਔਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਸੀ, ਉਹ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਂਗੁਇਸਟਿਕ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਚਲੀ ਗਈ, ਕੁਝ ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਸ ਹੋਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬੜੀ ਪੜ੍ਹੀ ਲਿਖੀ ਬਾਲਗ ਨਜ਼ਰ ਕਿਆਦਤ ਸੀ।
ਉਹ ਕਰਾਚੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਉੱਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਨਾਮਵਰ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਸਨ ਜਿਹੜੇ ਕਲਚਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਾਤ ਪਾਤ ਦੀ ਔਰ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਇਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਅਬਵ ਹੈਗੇ ਸਨ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੇ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਉਹਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਕੋਲਡ ਵਾਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਅੱਜ ਵੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਿਆਦਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਸ਼ਮੰਦੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਤਕਾਜ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਪ੍ਰਸਤ ਕਿਆਦਤਾਂ ਨੇ ਔਰ ਮੌਲਾਨਾ ਫਜ਼ਲੁਰ ਰਹਿਮਾਨ ਜੈਸੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਕਰੋ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਨੌਜਵਾਨ ਨਵੇਂ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਨੂੰ ਲਿਆਓ, ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹਕੂਮਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਈ ਭਾਈਜਾਨ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲ ਤੇ ਚੀਜ਼ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਵੀ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਊਂਟੇਬਲ ਠਹਿਰਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਲਕੀ ਤਰੱਕੀ 'ਚ, ਮੁਲਕ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਾਰਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਫੈਸਲੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆਪਣੀ ਅਮਰਾਤ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ। ਬਲੂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਟਿਕਟੌਕ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਰੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਅਫਰੀਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਜਵਾਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜ਼ੁਲਮ। ਇਹਦਾ ਹਾਲਤ ਵੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਡੇ ਮਕਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇੱਕ ਮਕਾਰਾਨਾ ਚਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਕਈ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੁਕਨੀਅਤ ਕੈਂਸਲ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਤੇ ਪੀਟੀਆਈ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਯਾਰ ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਵਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜ਼ਾਬਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਨਾਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਕਾਬਲ ਚਲੇ ਜਾਣ। ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ ਤੇ ਬਣਦੀ, ਬਹੁਤ ਗਰੀਬ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ ਕੰਗਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਕਾਬਲ 'ਚ ਜਾਏ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ, ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਨ ਛੱਡ ਦੇਵੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਚੋਰ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮੈਸੇਜ? ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਮੈਂ ਕਾਮਰੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸਾਡੇ ਦੇਖਣ ਔਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਲੰਘਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਲ ਫਰੂਟ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਯਾਰ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਫਲ ਦੇ ਦੇ, ਉਹਨੇ ਗੰਦਾ ਫਲ ਲਾਜ਼ਮੀ ਦੇਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਦਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਮਸਲਾ ਉਹਦਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਸਾਡੇ ਇਹ ਫਲ ਫਰੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਹੱਥ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਗੰਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗੰਦਾ ਪਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਇੰਜ ਰਿਜ਼ਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਤੇ ਆੜੂ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਹੀ। ਸੇਬ ਪਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਲਾਈਟ ਲਾਈ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਾਲ ਆਇਆ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਯੈਲੋ ਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਟ ਲਾਈਟ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲਾਈਟ ਲਾਓ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਲ ਪਿਆ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕਰੋ। ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਉਹ, ਅਗਰ ਇਹ ਸਸਤਾ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਦੇਖ ਲੈ, ਲੈਣਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਤੇ ਤੂੰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈ। ਤੇ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੌਮਾਂ ਉਹੀ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫਲ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹੋ ਕਿ ਜਾਨ ਛੁਡਾਓ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਰਕਿੰਗ ਕਲਾਸ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਆਇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਅਖਲਾਕੀਆਤ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰੋ ਔਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਟ ਨਾ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਚੋਥੇ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ। ਚੀਟ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਧੋਖਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ, ਉਹ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇੱਦਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਰੇਹੜੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇਤਮਾਦ ਬਹਾਲ ਕਰਨਾ ਔਰ ਇਤਮਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਵਕਤ ਹੋ ਗਿਆ ਖਤਮ। ਮੈਨੂੰ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਕੱਲ੍ਹ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ ਐਸੇ ਵੇਲੇ ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ ਗੂੜੀ ਗੱਲ ਲਤੀਫ ਚੌਧਰੀ ਦੇ ਨਾਲ।